حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ گزشتہ 2 مہینے سے زائد عرصے تک بلوچستان انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور بلوچ نسل کشی، جس میں سر فہرست مسئلہ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے کے خلاف کیج سے شال اور پھر شال سے ڈرنے کی شکل میں اسلام آباد میں مارچ کیا گیا اور بلوچستان کے ہر شہر اور گاؤں سے ہزاروں لوگوں نے ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف سڑکوں کا رخ کرتے ہوئے ریاست کے ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن بلوچ عوامی رد عمل کے باوجود ریاست بلوچستان میں اپنی پالیسیوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لانگ مارچ میں سینکڑوں لاپتہ افراد کے لواحقین نے اس امید اور بھروسے سے مارچ میں حصہ لیا تاکہ ان کے پیاروں کو فیک انکاؤنٹر میں قتل نہ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ریاست بلوچستان کے حوالے سے اپنے ظالمانہ اور جابرانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ حالیہ مچ واقعے کے بعد جس طرح زندان سے لاپتہ افراد کو نکال کر قتل کیا گیا، یہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے۔ ریاست مسلح افراد کی کارروائیوں کا جواز بنا کر لاپتہ افراد کو قتل کر کے غیر انسانی عمل کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ریاست ایک جھوٹے بیانیے پر بلوچ نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے کہ لاپتہ افراد پہاڑوں پر ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو لوگ مسلح لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے لیے کبھی بھی لاپتہ افراد کے لواحقین نے احتجاج نہیں کیا ہے۔ ریاست سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں مسلح جدوجہد کا جواز بنا کر جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو قتل عام کرو اور اس قتل عام کے اوپر جھوٹے بیانیے کے ذریعے متنازع کیا جائے، لیکن ہم ریاست پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے شکار افراد کو ماروائے عدالت قتل کرنے پر ہم کسی بھی صورت خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ معزز صافی حضرات، مچ واقعے میں جتنے بھی مسلح افراد شامل رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے خاندان نے ان کی جبری طور پر گمشدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ریاست بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں افراد اٹھاتی ہے۔ انہیں 2 مہینے، 4 مہینے، حتیٰ کہ کئی افراد کو سالوں تک خفیہ زندانوں میں قید رکھا جاتا ہے اور بعد ازاں انہیں رہائی حاصل ہوتی ہے، جن کی رہائی کی خبریں میڈیا اور لواحقین کی جانب سے شائع بھی کی جاتی ہے۔ اگر ان افراد کی تعداد کا اندازہ لگائیں جنہیں ریاست نے لاپتہ کرتے ہوئے اذیت دے کر چھوڑ دیا ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ ہماری جبری گمشدگی کے حوالے سے اصولی موقف اپنی جگہ قائم ہے کہ جبری گمشدگی اقوام متحدہ سمیت از خود پاکستان کے اپنے آئین و قانون کے مطابق سنگین جرم ہے۔ اگر ریاست کسی شہری کو مجرم سمجھتی ہے یا اس شہری پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ہے تو ریاست کے پاس عدالتیں موجود ہے۔ ملکی قوانین کے تحت انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے تاکہ عدالتیں اور قانون فیصلہ کرے کہ یہ لوگ بے گناہ ہے یا مجرم ہے۔ اگر ان پر کوئی بھی جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں سزا دینے کے لیے عدالتیں موجود ہے، لیکن اس طرح غیر قانونی طور پر لوگوں کو جبری طور پر گرفتار کر کے انہیں مہینوں اور سالوں خفیہ زندانوں میں قید رکھنا اور کسی بھی مسلح کارروائی کے رد عمل میں جبری گمشدگی کے شکار افراد کو حراست سے نکال کر قتل کرنا نہ بالکل انسانیت کی دھجیہ اڑانے کے برابر ہے، بلکہ ریاستی قانون اور آئین کو بھی روندنے کے مترادف ہے۔ معزز صافی حضرات، کل مچ واقعے کے بعد اس وقت 5 افراد کی ایسی لاشیں لائی گئی ہے جن میں 4 لاشوں کو ان کے لواحقین نے شناخت کیا ہے، جو پہلے سے ریاستی اداروں کے ہاتھوں میں جبری طور پر گمشدہ تھے۔ باقی 1 لاش کے حوالے سے ہمیں ابھی بھی خدشہ ہے کہ وہ بھی جبری گمشدگی کے شکار فرد ہی ہے۔ جن 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے، ان میں بشیر احمد مری ولد حاجی خان اور ارمان مری ولد نہال خان مری، جنہیں 2 جولائی 2023 کو اٹھایا گیا تھا، اور اسی طرح تیسرا شخص صوبیدار ولد گلزار خان ارنائی بازار سے 9 ستمبر 2023 کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا، جن کے ان تینوں لاپتہ افراد کے لواحقین نے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا تھا۔ اور چوتھی لاش کی شناخت شکیل احمد ولد محمد رمضان سکنہ زہری سے ہوئی ہے، جن کی شناخت ان کے خاندان نے کی ہے، جن کے خاندان کے مطابق انہیں 4 جون 2023 کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا۔ جن افراد کے لواحقین نے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے ان کا بازیابی کا مطالبہ کیا تھا، اور آج وہ یہاں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے آئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست بلوچستان میں پرامن جدوجہد کی تمام راہیں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگ ریاست سے مایوس ہو، جبکہ دوسری جانب سول اسپتال میں لائی گئی لاشوں کے لیے آنے والے خاندانوں کو جس طرح ذہنی کوفت سے گزارا گیا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ آج بلوچستان میں ریاست کے حوالے سے بڑھتی مایوسی کا ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں، جو مسلسل غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کے ذریعے بلوچستان میں خوف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
अरमान मरी और बशीर मरी और सूबेदार के लवाकिन इस उम्मीद से इस्लामाबाद आए थे कि इन्हें इस रियासत से इंसाफ मिलेगा, जो कि हर शहरी उम्मीद रखती है, लेकिन इंसाफ की बजाय इन्हें इनके बच्चों की मसखशुदा लाशें मिली, जबकि इनमें से एक लाश इतनी मसख की गई है इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जो बलोच दुश्मनी और बलोचों से नफरत की वाजिया मिसाल है। जिन 5 लाशों को कल सिविल अस्पताल कोयटा लाया गया था, इनके हवाले से रियासती अदारे ये झूठा बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 अफराद मुसल्लह थे और मच वाक़े में मारे गए हैं, लेकिन रियासत इस छोटी सी बात को समझने से कासिर है कि झूठे बयानिए बनाने से रियासत अपने जुल्म, मजालिम और जबर को छुपा नहीं सकती है। इन 5 अफराद में से 3 के लवाकिन ने अपने प्यारों की शिनाख्त की है और चौथे ने आज सुबह अपने प्यारी की शिनाख्त की है, जो पहले से जबरी तौर पर गुमशुदा थे, और इनकी जबरी गुमशुदगी के तमाम तर सबूत इनके लवाकिन के पास मौजूद है। जबकि एक और बात हम रियासती अदारों पर वाजिया करना चाहते हैं कि जो खानदान कल से यहाँ सिविल अस्पताल में मौजूद है, जिनके बच्चों को मारवाई अदालत कत्ल किया गया है, इन खानदानों को अपने बच्चों की लाशों को लेने के लिए जबरदस्ती एक गैर कानूनी फार्म दस्तखत करने के लिए दिया जा रहा है, जिनमें जबरदस्ती इनके बच्चों को दहशतगर्द साबित किया जा रहा है। लिहाजा जिन जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवाई अदालत कत्ल किया गया है, इनके खानदान किसी भी सूरत इस गैर कानूनी फार्म को दस्तखत नहीं करेंगे। जबकि हम एक मरतबा फिर दुनिया पर वाजिया कर देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बलोच कौम की नस्ल कुशी जारी है और इसमें रोज बरोज शिद्दत लाई जा रही है। लापता अफराद को फिर जाली मुकाबलों में कत्ल करके रियासत ने वाजिया पैगाम दिया है कि वो बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेगी। हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत ह्यूमन राइट्स अदारों से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में इन वाक़यात का नोटिस ले, जबकि बलोच कौम से अपील करते हैं कि वो अपने लोगों की जिबरी गुमशुदगियों पर खामोशी के बदले सियासी जद्दोजहद की राह अपनाएं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बलूचिस्तान के कोयटा के अवाम से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और जो लापता अफराद के लवाकिन इतने अरसे से दर्द और कर्ब में मुब्तला थे, जिनके प्यारों की लाशें यहाँ पे फेंकी गई हैं, उन लाशों को इन लापता अफराद के लवाकिन हैंड ओवर करने में इनकी मदद करें। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि अब सिविल अस्पताल में कितनी लाशें यहाँ पर मौजूद है, कितने की शिनाख्त हो गई, कितने आप लोग जो है यहाँ से जो लवाकिन है वो ले गए, और दूसरा ये बताएं जो फार्म की आपने बात की उसमें क्या लिखा गया है, क्या? देखिए, वो फार्म तो मीडिया में मौजूद है। इस वक्त सिविल अस्पताल में 5 ऐसी लाशें लाई गई हैं, जिनमें 4 की शिनाख्त इनके लवाकिन ने की है। 3 ऐसे लोग थे, अफराद थे जो बाकायदा रजिस्टर हुए थे वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के साथ, और BYC की में भी इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जो इस्लामाबाद धरने में मौजूद भी थे। और चौथा खानदान अभी आज मौजूद है, जिनके मुताबिक इनके प्यारे को पहले से जबरी गुमशुदा किया गया था, और एक लाश अभी तक जिसकी अभी तक तशखीस नहीं हो सकी है। अब अफसोस तो ये भी होता है, हमें अंबारा कह चुके हैं कि जब लाशें गिरती है तो हजारों खानदानें इस खत में मुब्तला होती है कि कई गिरने वाली लाश उनके प्यारे की तो नहीं। अब जो लाश जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी है, उनका DNA तक भी मौसूल नहीं होता है इन लोगों को, ताकि ये लोग जो है ना DNA कराकर पता चल सके कि ये प्यारा जो बचा हुआ है ये किसका है। तो फिलहाल के एक फार्म जो बनाया गया है उसमें जो लापता अफराद है जिन पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, उनकी लाशें हैंड ओवर करने के लिए उनको दस्तखत किए जा रहे हैं कि आपका जो ये फर्द है ये जो है ना किसी दहशतगर्द तंजीम से मुलविस है और आप इस पर साइन करें। तो ये मेरे ख्याल से गैर इंसानी अमल है जो हमारी इंतजामिया कर रही है और मुसलसल तौर पर कर रही है। रियासत और इसके इंस्टीट्यूशंस को इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए कि इस तरह करके वो सिर्फ नफरतों को फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये लापता अफराद के लवाकिन आज नहीं तो कल अपनी लाशें यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा वो सिर्फ नफरतें होंगी जिनको फैलाने वाली ये रियासत होगी। डॉक्टर, जो लाशें बोलान से मुंतकिल की गई, जो स्टेट का दावा है कि वो सुसाइडर थे वटेवर जो भी, और जो मिसिंग पर्सन थे उनको मार के यहाँ पे लाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये वाजे कर देती कि ये वाकई मिसिंग था और ये होता है। अब ये जो 5 लाशें इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, वो तो आप जाकर सिविल इंतजामिया से पूछे, क्योंकि हमें तो वहाँ एंट्री के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर रियासत है उसकी इंस्टीट्यूशन से तो वो बाकायदा तौर पर तहकीकात करे। सबसे पहले जो लाशें गिरती हैं उनका DNA कराया जाए, कितनी तादाद यहाँ अभी भी मौजूद है जिनको जो है ना नामालूम करार देकर ईदी जो है ना उनको दफना देती है। ऐसी बहुत सी रिपोर्टें मौजूद है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये सवाल आप रियासत से पूछे कि वो किस तरह जो है ना एक कानूनी जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किए बगैर लाशों को यहाँ फेंकती है और उसके बाद नामालूम करार देकर इन लाशों को दफना दिया जाता है। डॉक्टर की ओवरऑल सिचुएशन में मुकम्मल तंजीम है, उसने भी अपनी लिस्ट जो सोशल मीडिया पे थी, मुख्तलिफ मीडिया के इदारों को भेजी। आपने उन दोनों को टैली किया कि उसमें फ़र्क है या
लाश हुई उसकी कंडीशंस क्या हैं? देखिए, जो 5 लाशें मौजूद थी उनमें जब उनकी तस्वीरें शेयर की गई तो उनके ख़ानदानों ने उनको आइडेंटिफाई किया। पिछले जो पहले लाशें गिरी थी उनके बारे में हमारा कोई मौक़िफ़ आया भी नहीं है। हमारी जो बात है वो इन्हीं 5 लाशों के मुताबिक है। हमने पहले भी खदशा जाहिर किया था, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। ज़ियारत में इसी तरह 10 अफराद की लाशें फेंकी गई, जिनमें से मुतहिद को उनके लवाहिकीन ने आइडेंटिफाई किया कि वो लापता अफराद थे। इसी तरह इससे पहले जब ये तहरीक शुरू हुई 23 नवंबर को बालाच मौला बख्श, उसको भी इसी तरह ही रियासत ने यही क्लेम किया था कि वो जो है ना किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलविस था, लेकिन इसके बरहक्स वो किसी जो है ना वो दौरान हिरासत मारा गया था। तो ये 5 लाशें जो हैं इनमें से इनके लवाहिकीन ने उनको आइडेंटिफाई किया है। ये वो लाशें हैं जो पहले से जिबरी गुमशुदा थे, जिनके केसेस रजिस्टर हैं 22 बलोच मिसिंग पर्सनस के साथ, और जिनके लवाहिकीन इस्लामाबाद धरने में मौजूद थे। और एक लाश जो अभी आइडेंटिफाई हुई है, इनके खानदान अभी हमारे साथ मौजूद है। इनके मुताबिक इनके प्यारे को पहले से ही जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। ठीक है, बहुत थैंक यू।